Good morning, everyone. Hospitality is inarguably one of the defining qualities of our culture. Our measurable hearts do become immeasurable when our guests are around us. Today, we specially celebrate this landmark. Our hearts are inspired with joy. May I request to invite Dr. D. Uma, Associate Professor and Head, Department of History of our college, to welcome the gatherings. Good morning to all. It's with great pleasure and honor that I welcome you all to this one-day conference on evolution of women's rights in India. It is focusing on the progress, challenge, and the future avenues for the equality. The quest for gender equality and the empowerment of women are not just a fundamental right, but an essential component of a progressive and inclusive society. In India, the narrative of women's rights have evolved over centuries, marked by moments of triumphs and moments of struggle. The status which women reached during the present era was not achieved due to the kindness of men or due to the natural progress. It is rather achieved through a long struggle and sacrifice of women's part. One struggle, just I want to tell it in Tamil. In the struggle எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்ப ரீசன்ட்டா போன மாசம் வந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். The advocates must know, will be knowing that. ஒரு கேஸ் வருது, 1988 போடப்பட்ட கேஸ், 36 வருடங்கள் கழித்து போன மாதம் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. 2024 பிப்ரவரியில் ஒரு தீர்ப்பு வருது. இந்த கேஸ் என்னன்னா, டிஃபென்ஸில் நர்சிங்காக ஒருத்தவங்க சேர்ந்துருக்காங்க. டிஃபென்ஸில் சேரணுன்னா ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த ஏஜ் லிமிட்டில் உள்ள ஒரு பொண்ணு சேர்ந்துருக்காங்க. சேர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. ஆனால் அவங்க ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு இதை இன்விடேஷனை கொடுத்துட்டு ஊருக்கு வந்திருக்காங்க. வந்து பின்னாடியே ஒரு டெர்மினேஷன் ஆர்டர் வருது அவங்களுக்கு. What is the order? You are terminated. As you are in the defense, you should not marry. டிஃபென்ஸில் இருக்கிற நர்சிங் இருக்கிறவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கக்கூடாது. அந்த அம்மா சும்மா விடலை, உடனே சரி டெர்மினேஷன் லெட்டரை வாங்கிட்டு விட்டுறல, உடனே கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க. 36 வருடங்கள் அந்த டிஃபென்ஸ் ஏஜில் சேர்றப்போ ப்ளஸ் 36 வருடங்கள் கழிச்சோன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது ஸோ 36 years of long struggle she achieved it. இப்போ போன மாதம் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க. It is the fundamental right of it is a fundamental right of equality, both men and women, not discriminated by race or any sex, anything. Because equality அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று தான், டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. இதே இது ஒரு ஜென்ஸ்னா டிஃபென்ஸில் நர்சிங்கில் ஜாயின் பண்ணால் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இருக்கக்கூடாது. த ஜட்ஜஸ் தே நோ. ஸோ த அட்வொகேட்ஸ் தே ஆர் த ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இட்ஸ் டெல்லிங் தஸ். ஸோ த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். The makers of the constitution, they know very well that how to protect the equality and the fundamental rights. So behind every great achievement in a dreamer of great dreams, behind every successful institution is a dedicated person who ensures its smooth operations. It's none other than our beloved Secretary Sir, in absentia, through M. Vijayaraghavan, I welcome him. A dynamic personality is like a magnet, attracting opportunities, positivity and success. Heartfelt welcome to our dynamic principal, a visionary leader who guides
who guides us towards excellence with passion and innovations. So as I told, lawyers are the foot soldiers of our constitution. They are operators of toll bridges which anyone in search of justice must pass. I welcome both the resource persons, Advocate M. Karunanidhi sir, Member, Law Commission of India, New Delhi, and the Special Public Prosecutor for CBI High Court, Madurai Bench, and my beloved friend, Advocate K. Samidurai sir, Madras High Court, Madurai Bench. Welcome both of you, sir. I also welcome our beloved sister, Dr. Radhika Devi, Director in charge, Women Studies Center, MKU, Madurai. I also welcome those who are coming afternoon, Dr. S. Balasundari ma'am and Selva Gomati ma'am. Next, a warm welcome to our esteemed colleagues, the backbone of our institution, and the faculties from other colleges whose dedication and expertise shape the further future of the students. Last, education is the most powerful weapon which the students can use to change the world. I welcome all the student participants and scholars. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for your pleasing welcome. If your action inspire others to dream more, learn more, and become more, you are a leader. If your action inspire others to dream more, learn more, and become more, you are a leader, says John Quincy Adams. Yes, of course, this quote is apt to our principal. Now I feel extremely happy to invite Dr. A. Ramasubbiya, principal of this college, to deliver the presidential address. The most respected advocates are Mr. M. Karunanidhi, Member, Law Commission of India, New Delhi, Special Public Prosecutor for CBI High Court, Madurai Bench, and I've been waiting for a long time to associate with him. You know, thank God the management has given me an opportunity to become the principal of the college, and after assuming the charge as the principal, that I have been closely associated with our beloved friend and brother, Advocate K. Samidurai Annan, Madras High Court, Madurai Bench, and the distinguished guest, the resourceful resource person, Dr. R. Radhika Devi, Director in charge, Women's Studies Center, Madurai Kamaraj University, Madurai, the head of the department, the faculty members from the department, and the students and faculty members from other colleges, and the students of our college. Good morning to all of you. Now, it is. I was extremely happy when Madam came with an invitation. I was going through it. I was overwhelmed to see the title of the conference that you are organizing today, Evolution of Women's Rights in India. So, see that she was talking about discrimination, and she was talking about, particularly she was talking about gender discrimination. And in a fast-changing world, in the world of technology, we have to realize the plight of the woman, or the position of women in the fast-changing world. And see that Madam said, see, even the subtitle which I liked it most, like progress, challenges, and future avenues for equality. And see there, right from the evolution of women,
right from the evolution of women, and the women where women have been fighting for their rights. Even now you see that women are discriminated, women are marginalized, and women are not enjoying the space as enjoyed by the men in the society. It is all because of the patriarchal society. Now see there, just ask yourself, do you enjoy the freedom, do you enjoy the liberty as your siblings, as your brothers are enjoying at home? Just I'm asking a question, can you come home after 6 o'clock? Can you come, see there, can you spend some time in the college after the college gets over? Will it be possible? No. Then why this to women? Why women are prone to suffer like this? That this kind of question that you have to raise it, and see that what about the boys at home? See that they can come home even at 10 o'clock, even 11 o'clock. Okay, even you can come here as single person or double or something like that. No, but see there, when in case you don't reach home on time, see that next minute there is a call to your friend or to call to yourself, and see there what happens in case you are not picking up the phone. So in case the phone is switched off, just think of the plight of the parents at home. Why it is women alone, or the girls alone? All these things that you have to seriously think over it. And I was going through the book which is going to be released now, which is going to be launched, and they have got few papers, and the papers have been compiled in the form of a book, where I happen to go through one or two articles, and particularly the first article I happen to go through the article written by our beloved brother Samidurai sir, and where I happen to see a fact. See there, in 2011, there are it is recorded 6,677 rape cases. Please, my dear friends, and the students who are sitting are from history department and sociology department, and you are dealing with the laws, constitutions, rights, and all these things. Please, you understand that he has recorded in 2011 677 rape cases recorded. Of these 617 rape cases, 675 rape cases, the victims are identified, or the rapist, or the accused are identified, or the people who involved in the cases are identified. 600 out of 677, 675 people identified. Only 2 women out of the 677, only 2 women were assaulted by strangers. 677 கேஸ், அதில் 675 பேரை பிடிச்சாச்சு. 2 கேசஸ் மட்டும் என்ன செய்றாங்க, these 2 women were raped by or assaulted by the strangers. Now see there, in the 675 cases, who are the people involved in it? So this is an eye-opening thing. See there, only in 2 cases the accused were strangers, or the people who involved are strangers. The rest of the cases, who are the miscreants, who are the people involved in கேட்டிங்கன்னா, in 249 cases, in 249, the people who involved are the neighborhood youngsters. பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன், அந்த தெருவில் இருக்கிறவன். 294 96 cases, they are closely related to the girl who was victimized. And then two of the victims are
or the close family members. See, this is what happened in 2011. So 670 cases were registered. Of the 675, most of the cases and the assaultants are the neighborhood members. The same thing, just you take this. See, it has been repeated, it has been done. It is being done repeatedly. In the case of 2011, now what happened in Puducherry in 2024 now? In 2024, the same thing that happened in Puducherry, where you see that 9-year-old girl was brutally, she was mercilessly, she was raped. She was doing only 5th standard, and she was brutally raped, and she was thrown into a drainage, and hands are tied, and she was wrapped in a white cloth, and she was thrown into a ditch. The entire state was searching for the girl, the missing girl, and the boy who was involved also was searching for the girl. Then they identified, then they identified that the fellow who is just away from, few meters away from the same street, from the girl's house in the same street, involved in the case. After 2011, there was an awareness, there was a series of rape that took place in this. It is not in the country, it is in the state. It is only in Tamil Nadu. See there, only the neighborhood people and the relatives or the close friends of the girls. The same thing is being repeated in 2024 also. Then what do we learn from this? What did we learn from the incident which took place in 2011, and that still it continues in 2024 after 13 years? அதே ஒருத்தன் தான் என்ன செய்றாங்க, ஒரு நeighbor தான் அந்த பொண்ணை merciless brutally she was raped and she was thrown into the drainage. What is the lesson that we have what is the lesson that we learned, or what the lesson that we learned? Or as madam rightly said, the food soldiers of the constitution அப்படினாங்க, அவங்க அவ்வளவும் கொடுக்குறாங்க. But see there we don't have any awareness. And see there I was going through the few articles, even the preamble that I was going through it. I read out all the words. All these words are attached only to women. எங்கயாவது இந்த வேர்ட்ஸ் attached to men ன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். The need of the see there, sexual harassment. Has it never ever happened to men? Sexual harassment. See there, gender violence, exploitation, injustice, sex, race, caste, oppression, domestic violence, dowry, rape, sexual abuse, kidnap. Have you ever heard that a boy was kidnapped? Even see there, right from the ages, women suffer like anything. Even in the world of technology, even in the 21st century, even in 2024, women alone suffer. So because of that, it has to be stopped. See there, it is given there, equality. See there, avenues for equality. Even in the title itself, the finding is given. Still, we are fighting for the equality. Women are fighting for the equality. So now we portray women in many forms, yet women are prone to suffer. When would you stop it? Okay, so there are beautiful, all these words: sexual abuse, kidnapping, abduction, prostitution, eve teasing, girls infanticide, all happens only to women. So this is time to realize, this is time to open your eyes, this is the time to for serious deliberations, and this is the time for women to realize it. நிறைய இடத்துல you voluntarily invite problems. As being the head of the institution, now I come across a lot of cases, lot of issues that
girls voluntarily invite problems. That you have to stop it. So for that they have invited, I would rather say that eminent speakers, and there would be a serious deliberations. There is no second thought about it. So I request all the delegates, particularly the boys and girls, to seriously listen to them and discuss on the subject. So need of the hour, I would rather say that. ரொம்ப தேவையான ஒரு கருத்தரங்கு. I'm little disappointed. The department, would have, I would have been happy had you pulled some more people from other colleges for this historic conference for the organized by the Department of History. But no other, no issues. But please, the boys and girls, you please listen to them and realize the plight of the women. At the same time, realize the position of yourself, how you have to respect women, how you have to equally treat them, and still they have been fighting for a long time. So it was a நல்ல conference, and I want all the students to make use of it. And please, you listen to the deliberations and you can come out with some papers, and those papers can be published. Even they are ready, the department is ready to publish your papers, and I want all the students to get benefited out of this conference. Will you do that? Will you do that? Please listen to them and wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Now it's time for honoring the chief guest. May I request our beloved principal, Dr. A. Ramasubbiya, to honor our chief guest, Advocate Mr. M. Karnanidhi, Member, Law Commission of India, New Delhi, with the shawl. Again, I request our principal to honor Advocate K. Samidurai, Madras High Court, Madurai bench, with the shawl. I happily to invite Dr. D. Uma, Head of the Department of History, to honor Dr. R. Radhika Devi, Director in charge of Women's Studies, Madurai Kamaraj University, with the shawl. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Now it's time for a book release. For that, may I request our beloved principal to release the first copy of the book, and I request Mr. Samidurai, Advocate, Madras High Court, to receive the first copy of the book. Thank you, sir, and thank you, ma'am. To be an activist is to speak. To be an advocate is to listen. Society cannot move forward without both, says Eve Lewis. To be an activist is to speak. To be an advocate is to listen. Society can't move forward without both, says Eve Lewis. Likewise, our chief guest is a social activist and he advocates the social issues. We feel extremely happy to invite our guest, Advocate Mr. Karnanidhi, Member of Law Commission of India, New Delhi, Special Public Prosecutor for CBI, High Court, Madurai bench, to deliver the inaugural address. Mannar Thirumalai Kalluri Varalaatru Thuraiyin சார்பிலே இந்தியாவில் மகளிர் உரிமைகளினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்ற தலைப்பில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கருத்தரங்கத்தில் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த கருத்தரங்கமாக மாற்ற இங்கே சிறப்பு உரை நிகழ்த்த வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் சகோதரர் திரு கே. சாமிதுரை அவர்களே, இரண்டாவது நிகழ்வாக உரை நிகழ்த்த இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் ஆர். ராதிகா தேவி அவர்களே, உரை நிகழ்த்த இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் எஸ். பாலசுந்தரி அவர்களே, இங்கே தலைமை உரை நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் டாக்டர் உமா அவர்களே, பாரத திருநாட்டினுடைய எதிர்கால தூண்களே, உங்கள் அனைவரையும்
உங்களில் ஒருவன் என்ற முறையில் வணங்கி மகிழ்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கும் முதலிலேயே என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகளிர் உரிமை அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ஒரு ஓரமாக மெல்ல வச்சுக்குவோம். மகளிர் உரிமை என்னிடம் இருப்பதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே உண்டு தானே தம்பி? நம்மளிடம் இருப்பதை பிறருக்கு கொடுப்பதற்கு எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும். உண்டு தானே? சும்மா பேசுங்க. கிளாஸில் தான் பேச மாட்டோம், இங்கே பேசலாம். பிரின்ஸிபால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ என்னுடைய சந்தேகமே, கருத்தரங்கத்தில் பின்னாடி வர்றவங்க இதுக்கு பதில் சொல்லணும். உரிமை, மகளிர் உரிமை அப்படின்னா இது நம்மள்கிட்ட இருக்கா? யார்கிட்டமாவது இருக்கா? உரிமை அப்படின்னா வேற யார்கிட்டையாவது இருக்கா? ஆண்கள்கிட்ட இருக்கா? உரிமை அப்படின்னாலே அது இன்ஹரண்ட், உள்ளார்ந்து இருக்கு. உரிமையை யாரும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய உரிமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மகளிருக்கான உரிமையாக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கான உரிமையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உரிமையை வேறு யாரும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உரிமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும். உரிமை அப்படின்னா என்னுடைய தம்பி 10 மணிக்கு லேட்டாக வர்றான், அதனால் நானும் வருவேன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் உரிமை இல்லை. அவன் டெய்லி சினிமாவுக்கு போகிறான், நானும் போவேன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் உரிமை இல்லை. இப்போ உரிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். உரிமை, பசி வந்தால் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? பசி அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது. இப்போ உரிமை அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். அந்த உரிமையை நம்மளுடைய சகோதரரோ, நம்மளுடைய தாயோ, தகப்பனாரோ, வேறு யாரும் அருகில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்களோ, நண்பர்களோ, பேராசிரியர்களோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அது உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது இன்ஹரண்ட்லி பாசிபிள். நம்மளுடைய இப்போ உயர்நீதிமன்றத்துக்கு இன்ஹரண்ட் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். குற்றவியல் வழக்குகளில் வந்து செக்ஷன் 482 ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறப்ப சொல்லுவோம், இந்த இன்ஹரண்ட் பவரை செக்ஷன் 482 உயர்நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்கவில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு உள்ளார்ந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி மகளிருக்கான உரிமை அப்படின்னு சொன்னால் உரிமை இருக்கிறது, உரிமையை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். எப்போ நம்ம காப்பாற்றிக்குவோம்? இந்த 2 வீலர், இந்த கார் என்னோடதுன்னு தெரிஞ்சால் தானே நான் அதை காப்பாற்றிக்குவேன். அதை சுத்தமாக பேணி பாதுகாப்போம். அப்போ மகளிராகிய என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள், சகோதரிகள், என்னுடைய புதல்விகள் இருக்கக்கூடிய நீங்கள், இது எல்லாமே நம்மளுடைய உரிமை அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இப்போ பரிணாம வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதா இன்றைய கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைப்பு. மூத்த சகோதரர் பேச போகிறார் கருத்தரங்கத்தில். நல்ல வேளை எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கல. கருத்தரங்கத்தை துவக்கி வைக்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை. அதுக்கு மட்டும்தான் நான் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். இப்போ உரிமை அப்படின்ன உடனே கடமை அப்படின்னு ஒன்றே இருக்கிறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் உரிமைகளையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, கடமைகளையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய தாய் சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம். இப்போ உரிமையை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நம்மளுடைய கடமைகளையும் பேச வேண்டும். தலைமை உரையாற்றப்ப சொன்னாங்க, குழந்தை பாதிக்கப்பட்டதை ஒரு உதாரணமாக சொன்னார்கள். விக்டிமாலஜி உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் விக்டிமாலஜி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே வருது. ஆனால் இந்தியாவில் விக்டிமாலஜி, விக்டிம்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம், சாட்சிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான சட்டம் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட சட்டம், பெரிய சட்டம் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான். ஆனால் உயர்நீதிமன்றங்களும் உச்சநீதிமன்றங்களும் சொல்ல பல்வேறு தீர்ப்புகளின் வாயிலாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், விக்டிமோட ரைட்டுகளே, உரிமைகள் பல வழிகளில், பல துறைகளில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி உலக நாடுகளுக்கு பாரதம் ஒரு குருவாக விளங்குகிறது. பல துறைகளில் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. உதாரணமாக இப்போ பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? நான் சோழ நாட்டிலேருந்து வருகிறேன். கல்லூரி இருக்கிறது பாண்டிய நாடு. விக்டிமாலஜியில் சோழ நாடு பாண்டிய நாட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள்ட்ட நான் பேசுகிறேன். சோழ நாடு விக்டிமாலஜி அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும்? மன்னருடைய குழந்தை தேரிலே ஒரு கன்றை ஏற்றி கொன்று விட்டால்
அந்த தாய்க்கு சோழ நாட்டிலே மனுநீதி சோழன் நீதி வழங்கிய நாடு சோழ நாடு, இந்தியா, பாரத நாடு. பாண்டிய நாட்டிலே இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு உண்டா? விக்டிமாலஜிக்கு உதாரணமாக கார் சிலம்பு. மன்னரை நீ அந்த இடத்துல நீதி சொல்லக்கூடாது, நீயே கல்வன், கீழே இறங்கி நின்று வேற ஒருத்தர் நீதி சொல்லணும், நோபடி கேன் பி a judge of his own case அப்படிங்கிறதை பாண்டிய நாடு உணர்த்தியது, உலகத்துக்கு உணர்த்தியது. இப்போ ஒவ்வொரு துறைகளிலும் உலகத்திற்கு நீதியை சொன்ன நாடு பாரத நாடு. சரியா? அப்போ ஒவ்வொரு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது, உரிமைகளை நாம் பாதுகாக்கணும். சார் சொன்னாங்க குழந்தை பாதிக்கப்பட்டது, பாலியல் வன்கொடுமை. அறிவியல், வரலாற்றுத்துறை மாணவர்களுக்கு தெரியும், இங்கே பக்கத்திலே அறிவியல் துறையும் இருக்கிறது. சட்டமும் ஒரு அறிவியல் தான். அறிவியலில் நாள்தோறும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா? நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கிறது. கேஸ் அடுப்பு நாங்கள் கல்லூரியில் படிக்கிறப்பெல்லாம் கிடையாது. இப்போ எல்லோரும் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா? செல்ஃபோன் இல்லாதவங்க கை தூங்க பார்ப்போம். செல்ஃபோன் இல்லையா? வீட்டில் இருக்கா தொலைபேசி? ஒரு 500 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர்கிட்ட இல்லை. ஆனால் 2 செல்ஃபோன் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறோம். 2 செல்ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க. நாங்கள் கல்லூரியில் படித்த பொழுது வீட்டில் தொலைபேசி, டிவி அப்படின்னா தெருவில் யார் வீட்லையாவது ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்கும். ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க வீடுன்னு அவங்களுக்கு அடையாளம். வீட்டினுடைய அடையாளம் என்னென்னா ஃபோன் வச்சுருக்கவங்க வீடு, டிவி இருக்கிற வீடு, ரேடியோ இருக்கிற வீடுன்னு அடையாளம் இருந்தது. அறிவியலினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி செல்ஃபோன் இருக்கு. ஒரு ஊரில் ஃபோட்டோக்கார் வீடுன்னு உண்டு, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒரு இடத்துக்கு போவான். இன்றைக்கி எல்லார் கையிலையும் செல்ஃபோன். கேமரா அப்படிங்கிறத காணாம போயிடுச்சு. ஏன் சார் தலைப்பு ஒன்று கொடுத்தா நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க? கோர்ட்லேயும் இப்படி தான் கேஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுவீங்களான்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம். இப்போ அறிவியல் பரிணாம வளர்ச்சி மாதிரி சட்டமும் பரிணாமமாக வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. சட்டமும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ஏன் அப்படி இந்த தலைப்புக்கு அதை நான் பொருத்தி பார்க்கிறேன். டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வந்தது. பாஸ்கோ அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வந்தது. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வந்தது. சட்டம் மட்டும் இருந்து என்ன சார் பண்ணுறது? பல லட்சக்கணக்கான வழக்குகள் இந்தியாவில் தேங்கி நிற்கிது. இந்த கருத்தை முன்வைத்த உடனே மகளிர் கோர்ட், மகிழா கோர்ட் மேஜிஸ்டீரியல் லெவலில் இருக்குது. எல்லா ஊர்லேயும் மகிழா கோர்ட் அமர்வு நீதிமன்றத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது. எல்லா இடங்களிலும் சிறு வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய மகிழா நீதிமன்றம் ஆரம்பித்தாச்சு. விரைவு நீதிமன்றங்கள், அமர்வு வழக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தூக்கு தண்டனை வரை தண்டனை அளிக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் எல்லா நாட்டிலையும் வந்தாச்சு. வழக்குகளை விரைவாக விசாரிக்கணும். வரவேற்புரையாற்றப்ப பேராசிரியர் சொன்னாங்க, 86 பதிவு செஞ்ச வழக்கு இப்போ தான் தீர்ப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. கவலையே படாதீங்க, ஜூலையிலேருந்து இந்தியாவில் குற்றவியல் சட்டங்கள் 3 மாற்றியாச்சு. புதிய சட்டங்கள் வர இருக்கிறது. அந்த சட்டங்கள் ஜூலையில் அமுலுக்கு வந்தவுடன் புலன் விசாரணை குறித்த காலத்தில் முடிக்கே ஆக வேண்டும். விசாரணை குறித்த காலத்துக்குள்ளே முடிக்கணும். எஃப்ஐஆர் குறித்த காலத்துக்குள்ளே பதிவு பண்ணணும். சாங்ஷன் சொல்லக்கூடிய அரசு அதிகாரிகள் மேல் வழக்குக்கு அனுமதி கொடுப்பதற்கு குறிப்பிட்ட காலம் வரையறை வச்சாச்சு. வழக்கு விசாரணை முடிந்து தீர்ப்பு சொல்வதற்கும் குறிப்பிட்ட காலங்கள் உண்டு. எனவே இனிமேல் விரைவாக நீதி கிடைக்கும், மகளிருக்கும் நீதி கிடைக்கும் என்று கூறி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. Now, this is the time for introducing the chief guest. For that, I would like to invite Lieutenant Dr. S. Rajagopal, Assistant Professor of History, to give a brief intro about our chief guest, Advocate Samidurai, sir. Morning, everybody. Mannar Thirumalai Naicker Kalluri, Department of History, organized a one-day state-level conference on evaluation of women's right in India. அதில் சப்டிவிஷன்ஸில் என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டால் ப்ரோக்ரஸ், சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் அவென்யூஸ் ஃபார் ஈக்குவாலிட்டி, விமன் ஈக்குவாலிட்டி. நம்ம டெக்னிக்கல் செஷன்ஸில் பேசுகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க ரிசோர்ஸ் பர்சன் அட்வொகேட் கே சாமிதுரை சார். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட், மதுரை பெஞ்சில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்கள பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது, ஆனால் இல்லை.
இருக்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா that is he is a person now by all in our college students because of so many times important event நடந்துச்சுன்னா நம்ம காலேஜுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு important personalities, advocate and technical advisor of our college. 34 years of experience அப்படிங்கிறத பேசுவோம். experience is worth of cost. காசு பணம் மணி துட்டு எதுவுமே ஆகாது, அதெல்லாம் சும்மா சர்வசாதாரணம். இன்னைக்கு என் கையில் இருக்கக்கூடிய 100 ரூபாய் 15 நிமிஷம் கழிச்சு பிரின்சிபல் சார் கையில் போயிடலாம். பிரின்சிபல் கையில் இருக்கக்கூடிய 1 கோடி ரூபாய் என்கிட்ட நாளைக்கு கூட வரலாம். இட்ஸ் பாசிபிள், வரலாம். ஏன்னு கேட்டோம்னா இட்ஸ் எ டைம், மணி சேஞ்ச் பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேனாட் சேஞ்ச். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபீல்டில், இந்த அட்வொகேட் ஃபீல்டில் 34 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு கேட்டோம்னா த்ரூ அவுட் லைஃப்பில் என்னென்ன நடக்குது, இந்தியாவில் என்னென்ன நடக்குது எல்லா கேஸையும் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஃபைலுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பார்த்துருப்பாங்க. அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு. இங்கே சார் வந்திருக்காரு, அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சொல்லுவாங்க. அதன் மூலமாக நம்ம வருங்காலத்தில், நீங்கள் வருங்காலத்தில் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பாய்ஸஸ் அவங்க வந்து கிரிமினல் வேலையிலேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கிறலாம் அப்படின்றத லேர்ன் பண்ணாமல் கிரிமினல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறோம். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். 45 லா புக்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஹி வாஸ் எடிட்டட். எஸ்பெஷலி அவங்கள எந்த புக்கை எடிட் பண்ணி அந்த 45 புக்கில்னு பார்த்தோம்னா கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் உமன் அண்ட் போஸ்கோ ஆக்ட், அதில் சம்மந்தப்பட்டதில் 45 புக்கு வெளிவர்றதுக்கு எங்க கம்பைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சார் வந்து there is a former president of MMBA and former secretary of MBHSA High Court in Madras benchல இருக்கிறாங்க. Senior mediator for meditation and conciliation center at Madurai High Court bench in Madurai அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். and best humanitarian law award வாங்கியிருக்கிறாங்க. சார் is a academic member of Lady Rock College and particularly in Mannar Thirumalai Naicker College. இது நமக்கு மிகப்பெரிய பெருமையாக பார்க்கப்படுகிறார். ஏன்னு கேட்டோம்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வேறு எங்கே இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம வாங்கியிருக்கோம். வாங்கி நமக்கு அடிக்கடி டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் வாங்கியிருக்கோம். இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் இங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. பெண்களுடைய ரைட்ஸை பற்றியும் அவங்களுடைய உரிமைகளை பற்றியும் அவங்களுடைய கடமைகளை பற்றியும் சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்கள வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Let us start the first technical session. For that we are extremely happy to invite our well-wisher, guide and philosopher of our department, Advocate K. Samidurai, a lecture on evolution of women's right in India. We welcome you, sir. Thank you, madam. ஓடிக்கொண்டிருப்பதுதான் நதி, உலவிக்கொண்டிருப்பதுதான் காற்று, செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்தான் இளைஞர். 50 வயது நிரம்பிய மானசீகமான நண்பரான நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு என் வணக்கங்களை நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். 24 ஆண்டுகள் நமது கல்லூரியிலே பணியாற்றி அடுத்த வருடம் 25வது நம் கல்லூரியிலே ஒரு சாதனை நாயகனாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரி முதல்வருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மரியாதைக்குரிய செயலர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே நமது கல்லூரியிலே எனக்கு மிக பெருமையாக நினைப்பது, அனைவருக்கும் எல்லோருக்குமே அந்த மதிய உணவு ஸ்கீமை முதல் முறையாக இந்திய தேசத்திலே அரசாங்கம் சொல்லாமலே நம்முடைய கல்லூரியை எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பணியை செய்து வருவதற்காக 4500 மாணவர்களை மிக சிறம்பட செயல்பட்டு வரக்கூடிய இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தையலை உயர்வு செய் என்று சொல்வார்கள். இந்த மாபெரும் பணியினை நம்முடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் உமா அவர்கள் மிக திறம்பட இன்றைய தினத்திலே சரித்திரம் என்பது வந்து போனவர்களின் தொகுப்பல்ல, சாதனையாளர்களின் தந்து போன தொகுப்பு என்பதை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி த லீட் த பொசிஷன் என்று சொல்வார்கள். இதை திறம்பட எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வரலாற்றுத்துறையை சார்ந்த அத்தனை மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்கே தலைசிறந்த
3 ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் இங்கே வந்து இருக்கின்றார்கள். முதலிலே என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் டாக்டர் ராதிகா தேவி மேடத்திற்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சூழ்ச்சியால் சுவரமைத்து சுயநலத்தால் கோட்டை கட்டி சுடர்விட்ட நீதிதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டு சாட்சிகள் வேண்டாம் சகலமும் நான் என்று சொல்லும் அதிகார உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பணியை செய்து வரக்கூடிய டாக்டர் எஸ் பாலசுந்தரி ப்ரொஃபஸர் அவர்களுக்கு என் வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து வர இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் செல்வ கோமதி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய அருமை நண்பர் லா கமிஷன் மெம்பர்னு சொன்னால் இந்தியாவில் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், அதுக்கு அடுத்து 23வது பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நம்மோடு வந்துட்டு போயிருக்கார். சரியா? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு மிக எளிமையாக தெரிந்தாலும் கூட இந்திய தேசத்திலே ஒரே ஒரு லா கமிஷன் மெம்பர், அதுவும் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ், ரிட்டையர்டு ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜில் ஒரு வழக்கறிஞர் அவரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இந்த ஆண்டு நம்முடைய மதுரை வழக்கறிஞர் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கிடைத்திருப்பதற்காக என்னுடைய வணக்கங்களை என் அன்பு நண்பருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அற்புதமாக காம்பேர் பண்ணக்கூடிய அவங்களுக்கு ப்ரொஃபஸர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. இங்கே வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் செய்யக்கூடிய டாக்டர் ஆர் பிரியா மேடத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்ன இங்கே மாற்றங்கள், எதற்காக இங்கே நம்முடைய எவாலுவேஷன் ஆஃப் விமன்ஸ் ரைட்ஸ் இன் இந்தியா என்று சொன்னால் அது எப்படி பார்க்க வேண்டும், எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களோடு கலந்துரை பண்ண வந்திருக்கின்றேன். இன்றைக்கி 2023 2024 வரை என்ன நடந்தது என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். முதலிலே ட்ரிபிள் தலாக் இஸ் எ அன்கான்ஸ்டியூஷனல், இஸ் எ வாய்டு மேரேஜ் என்று மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முதல் சட்டம் 2023 கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மாபெரும் பெண்களுக்கான சட்டம். திடீர்னு பார்த்து ஒரு கேர்ளை பார்த்து தலாக் தலாக் தலாக்னு சொல்லிட்டா டிவோர்ஸ் கிடையாது. முன்னாடி இருந்த சட்டங்கள் வேறு. ஆனால் மிக அதை செயல்படக்கூடிய எந்த ஒரு கணவராக இருந்தாலும் அந்த நியூ ஆக்ட் 2023 இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தில் மிக முக்கியத்துவமாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அவர்களுக்கு 2019 ஒரு ஆக்டாவே கொண்டு வரப்பட்டு குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையை இந்த சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இது பாராட்டுக்குரியது, வரவேற்கக்கூடியது என்பதை இந்த தருணத்திலே நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். ப்ரீ வேதிக் பீரியட் என்று நாம் பார்க்கக்கூடிய காலத்தில் நம்முடைய வேத பண்டிதர்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய காலங்களுக்கு முன்பாக பெண்களுடைய தலை மிக உயர்வாக இருந்தது. என வரலாற்று துறையிலே நான் அதை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். கணவர்கள் பெண்களோடு கன்சல்ட் பண்ணாமல் எந்த முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட் சொத்துரிமை அவங்களுக்கு உண்டு. இதெல்லாம் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் சொல்லுகின்றேன். இப்போ இடையில தான் பிற சூழ்ச்சிகளால் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்டதை ஒழிய அந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கான முழு உரிமை, சுதந்திரம், அரசியல், பொருளாதாரம், வியாபாரத்திலே முன்னணியாக இருந்தவர்கள் பெண்கள் என்பதிலே எந்த விதமான வரலாற்று நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். மகாபாரதத்திலும் கம்பராமாயணத்திலும் பெண்களுக்குரிய உரிமைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் மனு நீதிகளுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு சில சட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதற்கு பிறகு பெண்ணடிமைத்தனங்கள் இருந்து இன்று சட்டத்திலே இன்று வரை பெண்கள் போராடி வரக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்காக தான் ஒரு நல்ல தலைப்பை வைத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரிக்கும் டாக்டர் உமா மேடத்துக்கும் என்னுடைய மெஞ்சார்ந்த நன்றியினை நான் மீண்டும் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஏன்னா இன்னைக்கு நிலைமைகளிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய சட்டங்கள் 2 முக்கியமான பிரிவாக நான் மைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் மாணவர்கள்ட்டையும் சில நேரங்களில் கேள்வியும் கேட்பேன். நம்ம எதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிற விரும்புகின்றேன். ஒன்று 16/12/2012 நிருபையா என்ற ஒரு பெண்ணை தன்னோட ஃப்ரெண்டோட படம் பார்த்துட்டு வெளியே வர்றப்ப பஸ்ஸில் வச்சு அவளை ரேப் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து
நடு ரோட்டில் தூக்கி எறிஞ்சு அந்த பெண்ணை தன்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் மூலமாகவே ரேப் பண்ணி, முன்னாடி வச்சே ரேப் பண்ணி சிங்கப்பூருக்கு அந்த பெண்ணை அழைத்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும் பொழுது அந்த பெண் இறந்து விடுகிறார். இந்த நிர்பயா மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சட்டத்துறையிலே கொண்டு வரப்பட்டது. நிர்பயா சட்டத்திற்கு முன்பு பின்பு நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால் சட்டத்திலே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்திலும் இந்திய தண்டனை சட்டத்திலும் இந்திய சாட்சிய சட்டத்திலும் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வந்தது. இன்றைக்கி ஒரு பெண்ணை பார்த்துட்டு பின்னாடி ஒருத்தன் பாட்டு பாடிட்டோ அல்லது ஜஸ்ட் கேப்சர் த இமேஜ் என்று சொன்னாலோ குறைந்தபட்ச தண்டனை 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை. அந்த காலத்தில் ஒரு நடிகர், மதுரையை சார்ந்த ஒரு நடிகர் எங்கள் அப்பாட்ட ஒரு அக்யூஸ்டாக வந்தார். அவர் இது மாதிரி கேர்ளை கேள்வி பண்ணாருன்னு சொல்லி ஒரு 500 ரூபா தான் அபராதம். ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. சட்டங்கள் நிர்பயாவிற்கு பிறகு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்டன. Stalking, that's called stalking as per the Indian Penal Code 354D என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சட்டத்திலே 354Dயிலே ஒரு பெண்ணை பின்தொடர்ந்து அல்லது ஒரு பாடலை பாடி கேலி செய்தால் அல்லது உற்று நோக்கினால், முறைத்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு தண்டனை. ஏன்? ஒரு உயிர் போயிருக்கிறது. நிர்பயா என்ற பெண்மணி, அவள் டெல்லி தலைநகரிலே அவளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவது மட்டுமல்ல, ஆடைகளை களைந்து வயிற்றில் அந்த கியர் பாக்ஸை உடைச்சி எடுத்து வயிற்றில் குடலை குத்தி குடல் வெளியே வந்துருச்சு. திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் அவர் கேபிட்டல் சிட்டி. இட்ஸ் த பிளாக் டே ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. நான் உண்மையிலே வேதனையை நான் பதிவு செய்கின்றேன். இந்த சூழ்நிலையிலே தான் சட்டங்கள் மாறி இருக்கின்றன. ஒரு சட்டம் வரணும்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உயிர் போயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு சட்டம் வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி 30 வருடங்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். 6 முறை ரிசர்வேஷன் பில்லு பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆகலை. 6 முறை. செப்டம்பர் 2023 நம்முடைய பாராளுமன்றத்திலே, லோக்சபாவிலே முழுமையாக பெண்களுக்கு 33% பெண்களுக்கு பாராளுமன்றத்திலே முழு பெருமை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் நமக்கு இந்திய தேசத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் எவாலுவேஷன் என்று இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்கின்றேன். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்தியாவுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் எப்பயுமே உண்டு. அற்புதமாக கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் பிரியாம்பிளையும் கான்ஸ்டியூஷனையும் எடுத்து சொன்னாங்க. நம்முடைய பிரியாம்பிளையும் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடியதிலே பெண்களுக்கான ஓட்டுரிமை பெருமையை உலகத்தில் இங்கிலாந்துக்கு முன்னாடியும் அமெரிக்காவுக்கு முன்னாடியும் நம்ம இந்திய தேசத்தில் கிடைச்சிருக்குங்கிற ஒரு பெருமையை நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். முன்னணி நாடுகளை காட்டிலும் நம்ம நாட்டுக்கு சில பெருமைகள் உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 244D டி ஃபார் தமிழ், அதிலே பஞ்சாயத்திலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு 1/3 ரிசர்வேஷனிலே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் நம்ம பார்க்குறோம். மதுரை கார்பரேஷன் மேயர் யார், மெட்ராஸ் மேயர் யார், நகராட்சியில் எவ்வளோ பேர், ஊராட்சியில் எவ்வளோ பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாப் பீப்புள்ஸும் இன்றைக்கி பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சட்டத்திலே எவாலுவேஷன் வந்திருப்பதால் தான், பரிணாம வளர்ச்சியும் முன்னேற்ற பாதையும் வந்திருக்கிறதுனால்தான் மாபெரும் வெற்றியை இன்று பெண் சமுதாயம் கிடைத்திருக்கிறது. இன்றைக்கி அடுத்த நான் பெருமையோடு சொல்கிறேன், இன்னும் சில வருடங்களிலே பிரைம் மினிஸ்டராக பல வருடங்கள் பெண்களே இருக்க போகிறார்கள் என்ற பெருமையும் நான் அந்த நேரத்திலே பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டில் அவங்க தான் மெஜாரிட்டி வரப்போகிறாங்க, ராஜ்யசபாவில் அவங்க தான் வரப்போகிறாங்க. ஆனால் கணவன் பேச்சை கேட்காமல் அவர்களே டீல் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா அது ரொம்ப மிக முக்கியம். இன்றைக்கி பல பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், இன்றைக்கி பல மேயர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது நாம் நடைமுறையில் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம். உறுதியாக பெண்ணென்று சொல்லிடிலோ பேயும் இறங்கும் என்பார், தெய்வமே உமது எண்ணம் இறங்காதோ என்று சொன்னான் பாரதி. எப்போ பிஜி ஐலண்டில் ஒரு நம்முடைய இந்திய பெண்கள் அங்கே வேலைக்கு போயிருக்கப்ப அந்த பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு பாலியல் வன்முறை நடக்கின்ற பொழுது பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் உட்காந்து ஒரு சின்ன துணுக்கு சீட்டில் ஒரு செய்தி வருது. அதை வச்சு ஒரு கவிதை எழுதுகிறார், கரும்பு தோட்டத்திலே கரும்பு தோட்டத்திலே.
இந்து மாதர்தம் நெஞ்சு கொதித்து கொதித்து மெய் சுருங்குகின்றனரே அந்த கரும்பு தோட்டத்திலே. பெண்ணென்று சொல்லிடிலோ பேயும் இறங்கும் என்பார், தெய்வமே உமது எண்ணம் இறங்காதோ. அங்கே ஏழைகள் வடியும் கண்ணீர் வெறும் தெற்கு மாகடலுக்கு நடுவினிலே, அங்கு கண்ணற்ற தீவினிலே புலம்பி அழுது புலம்புகின்றார் அந்த கரும்பு தோட்டத்திலே. அவன் வேதனையை பதிவு செய்து இன்று மட்டும் பாரதி இருந்திருந்தால் இங்கே நடக்கக்கூடிய போக்சோவையும் சரி, இங்கே நடக்கக்கூடிய பாண்டிச்சேரியில் நடந்த அந்த குழந்தைக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறையும் சரி சாட்டை எடுத்து அடித்திருப்பான். இந்த சூழ்நிலைகளில் வருவதற்கு நாம் சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்பதைத்தான் உங்களோடு கலந்துரையாட வந்திருக்கின்றேன். 243D அண்ட் D, ஒன்று நகராட்சி, ஒன்று முனிசிபாலிட்டி, அனதர் பஞ்சாயத்து. இப்பொழுது பார்லிமெண்ட்லேயே நமக்கு 2/3 ரிசர்வேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்திருக்க பெருமையை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டது. இந்தியன் ஜுடிஷியரியில், அது குறிப்பாக தமிழ்நாடு ஜுடிஷியரியில் 60%, மோர் தென் 60% பெண்கள் நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்ற பெருமையை இந்த அரங்கத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். 16 நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றத்திலே நீதி அரசர்களாக இருக்கின்றார்கள். 20 இன்னும் 2 வருடங்களிலே நாகார்ஜுனா என்ற ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் நம்முடைய தலைமை பெண் நீதிபதி, முதல் பெண் தலைமை நீதியரசராக இந்திய தேசத்திலே வர இருக்கிறார்கள் என்ற பெருமை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கு. காரணம், எந்த விதமான பெண் அடிமைத்தனம் செய்கிறது என்பது மிகப்பெரிய அவமானம் என்று நான் கருதக்கூடிய. பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு விமென் ஃபார் தே ஆர் த மதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் என்று சொல்வார்கள். பெண்களை எங்கே நீங்கள் மதித்து தாய்மார அவங்கள நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உண்மையான வெற்றி, மனித நேயத்தினுடைய அம்சம் என்று ஒரு இஸ்லாமியன் சொல்லியிருக்கின்றார் என்றால் பெருமைப்படுகின்றேன் அதிலே வரக்கூடியது. அதுபோல் இந்த கம்பேனியன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கம்பேனியன், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹெல்ப்பர் என்று சொன்னால் சரிசமமாக ஈக்குவலாக பெண் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். எழுமீன் விழுமீன் கருதிய கருமம் வரை உழைமீன், நான் உடலை உகுத்து விட்டு ஓசையாக விளங்குவேன். 2 பறவைகள் எப்படி பறக்கிறதோ, 2 சிறகுகள் ஒரு பறவைக்கு இருக்கிறதோ, அதற்கு எப்படி ஒரு விங்கு இருக்கிறதோ அதை போன்று அனதர் விங்கு தான் ஆண் பெண் என்பதை அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார். அண்ணல் காந்தி, woman is a companion of man gifted with the equal capacity என்று அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார். இதற்காக நாம் ஏன் இன்னைக்கு அண்ணல் காந்தியுடைய மாபெரும் வெற்றிக்கு அவருடைய துணைவியார் காரணம், கஸ்தூரிபா. இன்னைக்கு அவ்வளவு அவர் பாவம் எந்த காலகட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ஏஜ். இன்னும் சொல்லப்போனால் கஸ்தூரிபா இவரை காட்டிலும் கொஞ்சம் மூத்தவங்க. எப்படி ஜென்னி மார்க்ஸ் கார்ல் மார்க்ஸை காட்டிலும் மூத்த பெண்மணியோ, அதே போல் அண்ணல் காந்தியை விட 13 வயசு 2 பேரும் கல்யாணம் ஆகப்ப 13 வயசுக்கு மேலே ஒரு 6 மாதம் மூத்தவங்க தான் கஸ்தூரிபா. ஆனால் அவருடைய சுயசரிதியில் எழுதியிருக்கிறார், என்னுடைய மாபெரும் வெற்றிக்கு, என்னுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு என்னுடைய துணைவியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு மனுஷன் வெற்றி அடைகிறான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஒன்று தாயாக இருக்க வேண்டும், அல்லது மனைவியாக இருக்க வேண்டும், அல்லது தாய் நாடாக இருக்க வேண்டும். இது மிகப்பெரிய வெற்றி என்பதை நாம் எப்பொழுதும் இருதயத்திலே வைத்து கொள்ள வேண்டும். வாட் இஸ் த எவாலுவேஷன்? இன்றைக்கி 5 முக்கிய சட்டங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். ஒன்று, இந்திய தண்டனை சட்டத்திலே ஸ்டாக்கிங் பின்தொடர்தல், அது மட்டுமல்ல ஆசிட் அட்டாக், அது மட்டுமல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய வாயுரிசம், அது மட்டுமல்ல டிஸ்ரோப், அது மட்டுமல்ல அந்த பெண்ணை மிக மோசமாக செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட், செக்ஷுவல் டார்ச்சர் என்று வந்தால் மிக கடுமையான தண்டனை வைத்திருக்கின்றார். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்? சிம்பிளாக ஒரு வார்த்தை இருக்குது, ஒன்றுமே இல்லை. அந்த கேர்ளை பார்த்து ஆசைவாத காட்டி அல்லது மிரட்டி அல்லது அவளை பார்த்து மேக்கிங் செக்ஸுவல் ஹலர்டு ரிமார்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணை பார்த்து ஒரு கேலி செஞ்சால் கூட போதும். தட்ஸ் கால்டு செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட். ஒரு கேர்ளை பார்த்து நீ குதிரை மாதிரி இருக்க, இது மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னான். ஆனால் சட்டம் மிக தெளிவாக கடுமையான தண்டனைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே ஒரு பக்கம் வந்திருக்கு. அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது எவாலுவேஷனிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனில் வரக்கூடிய வாட் ஆர் த ரைட்ஸ் என்ன இப்போ இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது என்று சொன்னால் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்
அவர்களுக்கு கொடுப்பதை சட்டமாகவே 2017 மிக தெளிவாக கொண்டு வந்து விட்டார். 1971 இருந்தாலும் அது 2017 மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிகல் 42 அவர்களுடைய மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்ஸை கொடுப்பதற்கு அங்கே வைத்திருக்கின்றார்கள். ஈக்குவல் பே என்பதை வைத்திருக்கிறார். எல்லாருக்கும் ஆண் பெண்ணுக்கு ஒரே ஈக்குவலான சம்பளம். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா கொத்தனாருக்கு ஒரு சம்பளம் இருக்கும், சித்தாளுக்கு ஒரு சம்பளம் இருக்கும். இந்த டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கக்கூடாது, எந்த பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. காரணம் எல்லாரும் ஈக்குவல். இன்றைக்கி ஆணும் பெண்ணும் உலகத்தில் சரிபாதி, ஆனால் 100ல் 1 பங்கு தான் பெண்ணுக்கு சொத்து இருக்குது. அவங்களுக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸும் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது தான் இன்றைய ரியல் சினாரியோ. இன்றைக்கி பல இடங்களிலே நாம் பல சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி பெண்களுக்கு பெண்மையை போற்றக்கூடியது நம் நாடு எப்பொழுதுமே. ஏன் அதற்கான நிவேதிதாவிலே இருந்து நம்முடைய லட்சுமி, சரஸ்வதி போன்ற எல்லா விதமான கடவுள்கள் பெயரும் பெண்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. அத்தனை தெய்வங்களுடைய பெயர்களுமே பெண்களுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நதிகளுடைய பெயர்களெல்லாம் பெண்களின் பெயர்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை. செக்ஸுவல் அப்யூஸ், ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ், அது மட்டும் இல்லை எக்கனாமிக்கல் அப்யூஸ் போன்றவைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வீட்டில் அந்த பெண் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறாள் என்பதை நாம் பார்க்க, கருவிலே இருந்து கல்லறை வரை அந்த பெண்ணுக்கான சோதனைகளை பார்க்க முடியும். இதை நாம் விளையாட்டாக நினைக்க முடியாது. அதிலும் தலித்தாக இருந்தால், அதிலும் அவள் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால் சொல்ல முடியாத வேதனைகளை அந்த பெண் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறாள். காலையில் நீதிமன்ற சமீபத்தில் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஹஸ்பண்டு இறந்துட்டார், ஒய்ஃபுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லாமல் இருக்குது. இவங்களுக்கு எப்படி சொத்து எப்படி டிசைட் பண்ணுறது, குவாண்டம் ஆஃப் த காம்பன்சேஷன் கொடுப்பது என்று முடிவு வரப்போ ஒய்ஃபு வேலையே பார்க்கலினாலும் காலையிலேருந்து நைட்டு வர எல்லா ஹஸ்பண்டுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமையும் செய்கிறாங்க, பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க, எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் கால்டு ஹோம் மேக்கர். அதுவே போதும், அவனுக்கு காட்டில் ஈக்குவலாக அதிகமான சம்பளத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லி தீர்ப்பு சமீபத்திலே வந்திருக்கிறது என்ற பெருமையினை இந்த தருணத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டும் இல்லை, ரைட் டு சேஃப் அபார்ஷன். அபார்ஷனை நான் எதிர்க்கக்கூடியவன், நான் விரும்பவே மாட்டேன். அது ஒரு சிசு படுகொலைங்கிறதை காட்டிலும் அது மிக மோசமான ஒரு செயல், கடவுள் பிடிக்காத ஒரு செயல் என்பதை இந்த அபார்ஷன் என்பதிலே நான் முழுமையாக வெறுக்கக்கூடியவர். ஆனால் சில ரேப் விக்டிம், சில நேரங்களிலே சூழ்நிலைகள் உடல் ரீதியான காரணங்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு லீகலி அப்பார்ட் என்பதற்கு இப்போ சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அதில் 24 வாரங்கள் வரை அந்த கரு இருக்கக்கூடியதை நீதிமன்றம் அங்கீகரித்து தீர்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். தென் சரகேசி மதர், இப்போ ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த எப்படி ப்ரொசீஜர், அது இன்றைக்கு சட்டத்திலே 2021 மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது. டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆக்ட், அங்கே இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகளுக்கு அவர்களை துன்புறுத்தி கேலி செஞ்சால் 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை. ஆனால் நீ பல நேரங்களில் எப்படி சூழ்நிலைகள் இருக்குது என்பதே தெரியாது. ஆனால் பிரச்சனைகளிலே அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு கூட சமீபத்திலே சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், பாதைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். எவாலுவேஷன் என்று நாம் எடுக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, ஈவன் அடாப்டிவ் சைல்டு, ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்தால் கூட அந்த தாய்க்கு அரசாங்க வேலை பார்த்தா பேறுகால விடுமுறை தர வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இட்ஸ் எ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏன்னா அந்த குழந்தை 3 மாதத்தில் எடுத்து கொண்டு வராங்க, கையில் வச்சிருக்கிறப்ப அதை வளர்க்குறதுக்குமே அந்த தாய்க்கு நம்முடைய வேலையில் அவர்களுக்கு சம்பளத்தோடு கூடிய விடுப்பை தர வேண்டும் என்பதற்கு மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட்லேயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்திலும் அது உறுதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகல் 14, 19, 21, 39A, 39F, 42, 46, 51E இத்தனை பிரிவுகள் பெண்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான அரசியல் சரத்துக்கள் என்பதை இந்த தருணத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். போக்சோ சட்டத்தை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், குழந்தைகள் அசட் ஆஃப் அவர் நேஷன். அது எஸ்பெஷலி நான் இப்போ ரீசெண்டாக தாத்தாவான
அப்போ எனக்கு பெண் குழந்தை இல்லைன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன், பேத்தி வரலையேன்னு. ஐ ரியலி ஒரிட். ஏன்னா அந்த அளவிற்கு அவர்கள் இருக்கும் பொழுது எந்த அளவிற்கு அவருடைய பங்களிப்பு இருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியும். அந்த ஒரு பெண் குழந்தையை படிக்க வைத்தால் அந்த நாடு வெற்றியடையும். ஒரு பெண் குழந்தைக்கு கல்வியை கொடுத்து முன்னேற்றம் வைத்தால் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை கொண்டு வரும். சந்திரயானில் இன்றைக்கி அவங்களுடைய பங்களிப்பு, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துறைகளையும், முத்தமிழ் செல்வி என்ற ஒரு பெண்மணி இங்கே விருதுநகரிலே இருந்து குழந்தை பெற்றிருக்க பிறகு எவரெஸ்ட் சிகரத்தை தொட்ட முதல் பெண்மணி என்ற ஒரு பெருமையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பல்வேறு சாதனைகள் பெண்கள். நாளை கழித்து மதுரை ஹைகோர்ட்டில் சிறந்த வீரமங்கை ராணிமங்கம்மாள் விருதினை நாங்கள் இங்கே வழங்க இருக்கின்றோம். 14 நீதிபதிகளை வைத்து அதில் ஜட்ஜாக என்னை நியமித்திருக்கின்றார்கள். யார் யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டும் என்று நான் டாக்டர் நாச்சியாரிலே இருந்து எல்லோரையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 பேரை we selected for best women என்பதை நாம் இந்த அரங்கத்திலே வைத்து, அவர்கள் பேரா ஒலிம்பிக் 2 பேர், இன்டலெக்சுவலி டிசபிள்டு 2 பேர், பிளைண்டு 2 பேர், எல்லா துறைகளிலும் இருக்கக்கூடிய கிரேட் அச்சீவர்ஸை மதுரை மண்ணிலே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருதினை அங்கே நாளை வியாழக்கிழமை கொடுக்க இருக்கின்றோம். இன்று நாம் முதலிலே பார்க்கக்கூடியது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்தேன். போக்சோ சட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு குழந்தையை தவறாக தொட்டாலே குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை. குட் டச், பேட் டச். அது மட்டுமல்ல, ஒரு அத்தாரிட்டி ஒரு குழந்தையை தவறாக பயன்படுத்தினால், சின்ஸ் தட் ஈவன் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அல்லது டாக்டர்ஸ் அல்லது லாயர்ஸ், யார் ஜட்ஜ், ஹூஎவர் மேபி, அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களை தவறாக முறையில் அந்த குழந்தையை பயன்படுத்தினால் குறைந்தபட்ச தண்டனை 20 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை, சாகும் வரை ஜெயில் அல்லது தூக்கு தண்டனை என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒன்றை பதிவு செய்கின்றேன். சமீபத்திலே இன்றைக்கி நான் ஒரு கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணணும். இந்த நேரத்தில் நான் அங்கே வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆன்லைனில் நான் ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய வழக்கு இன்றைக்கி இருந்தது. என்னுடைய நண்பரை பார்க்க சொல்லிவிட்டேன். அந்த வழக்கிலே நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர்கள் ஒரு தீர்ப்பினை சமீபத்திலே கொடுத்தார்கள். அந்த தீர்ப்பு என்னென்னா, டேக்வாண்டோனுடைய ஒருவர் மீது போக்சோவிலே வழக்கு. நீதிபதிக்கு ஒரு சந்தேகம், அந்த வர சொல்லி அந்த குழந்தைகளை கேட்கிறார். இந்த மாஸ்டர் தங்கமான ஆள், எனக்கு நல்ல அருமையாக ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடியவர், எந்த தப்புமே பண்ணல, இதுக்கு எங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்ல சொன்னது இந்த 2 பேர்னு சொல்லி கூட வந்த 2 பேரும் அந்த பிள்ளைகள் சொல்லிடுச்சு. ஜட்ஜ் என்ன தெரியுமா செஞ்சார்? ஆஸ் பர் த செக்ஷன் 22 ஆஃப் தி போக்சோ ஆக்ட் அதில் குவாஷ் பண்ணி அந்த வழக்கை விடுதலை பண்ணிவிட்டு 22 அந்த 2 பேர் எவன் செஞ்சானோ, தூண்டி விட்டானோ, பொய்யா கோர்ஸ் போட சொன்னானோ, அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டார். திஸ் இஸ் த ஆக்ட், லேட்டஸ்ட் போக்சோ ஆக்ட். பொய்யாக ஒரு ஆளை வைத்து, தவறாக வைத்து ஒருவரை பகடைக்காயாக பயன்படுத்தும். ஐ ரெக்யூஸ்ட் ஆல் த கான்கிரிகேஷன்ஸ். என்னென்னா, எந்த சூழ்நிலையிலும் பொய் வழக்கு போடக்கூடாது. நாம் யார் மீதும் சரி, கணவன் மனைவி மீது, மனைவி கணவன் மீது, மாமனார் மாமியார் மீது பொய் வழக்குகளே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் 60% பொய் வழக்குகள் இந்திய தேசத்திலே இருக்கிறது. நான் சொல்லவில்லை, போலீஸ் அத்தாரிட்டி சொல்லியிருக்கிறார். கான்ஃபரன்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு. இதை இந்த அரங்கத்திலே நான் பதிவு சொல்வதற்கு காரணம், எந்த சூழ்நிலையாகவும் இருந்தாலும் விடக்கூடாது. நாம் வேதிக் பீரியடிலே இருந்ததை போல ஆணுக்கு பெண் சமம், பெண்ணு தான் தலைமை, ஆண் தலைமை என்பது கிடையாது. எப்பொழுதும் அஸ்பர் ஈக்குவல் ரைட்ஸ், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. அது இன்னும் சொல்லப்போனால் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையிலே தலைமை பொறுப்பு கணவன் இருப்பான், அதற்கு ஈக்குவலாக மனைவியும் இருப்பான். அது ஆல்வேஸ். இதை நீதிமொழிகள் 31 ப்ராவர்ப்ஸ் 31 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3000 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு இதை சொல்லியிருக்கிறார். பெண் கப்பல் வியாபாரம் செய்கின்றால், எப்போ 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பெண் சணல் வேலை பார்க்கின்றால், பெண் எல்லா பணிகளிலும் முன்னணியிலாக இருக்கிறார். இன்றைக்கி நம்முடைய நிர்மலா சீதாராமனில் டாப் 100 பீப்புள் இந்த வேர்ல்டில் அவங்க பேரை எடுத்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கி எஜுகேஷன் லோனில் நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணலைங்கிறது அது வேறு. ஆனால் வேதனையை நான் பதிவு செய்கின்றேன். ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சியல் கேர்ள், பெண் என்று சொல்லக்கூடியதிலே அந்த அம்மாவும் பெயரும் அவர்கள் வந்திருக்கின்றன. பட் எல்லாவற்றையும் விட இந்திய தேசத்திலே எத்தனை பெண்கள் உழைத்திருக்கின்றார்கள், பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியும். பெண் மார்பையே மறைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இந்திய தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு.
கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, தமிழகத்திலே இருந்தது. அதை மாற்றி மாபெரும் போராட்டம் நடத்தி ஒரு பெண் வெற்றி பெற்று இன்றைக்கி அந்த சட்டத்தையே அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டார். தோல் சிலை என்று சொல்லக்கூடிய நாகர்கோயிலிலே இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் நாட்டில் போச்சு. சிசு படுகொலை இன்றைக்கி ஏராளம். குழந்தை திருமணம் ஒரு சம்பவம் நான் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருக்கின்றேன் போன வேறு கான்ஃபரன்ஸில், இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். அந்த ஒரு பன்வாரி தேவி என்ற ஒரு பெண்மணி, அவள் வந்து சோசியல் அங்கன்வாடியினுடைய இது ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர். அவள் என்ன செய்கிறா, ஒரு கல்யாணத்தை நிப்பாட்டுறா. அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு வயசு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் சொல்லுங்கள், வயசு எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 17. கேர்ள்ஸ் சைடில் சொல்லுங்கள், ஸ்டூடெண்ட் 15. 9 மாதம் அந்த குழந்தையினுடைய திருமணத்தை இவ தடுத்து நிறுத்துறா. யார்? பன்வாரி தேவி. அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் அவளுக்கு கொடுத்தாங்க தெரியுமா? ஹஸ்பண்டு முன்னாடி 5 பேர் சேர்ந்து ரேப் பண்ணுறாங்க. ரேப் பண்ணி இவ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனால் போலீஸ் கேஸ் எடுக்கலை. டாக்டர்கிட்ட போய் மெடிக்கல் மெமோ போட்டு மெடிக்கல் எம்எல்சி கொடுங்கன்னா தரமாட்டேங்கிறாரு. அங்கே அதுக்கு பிறகு கேஸை கஷ்டப்பட்டு எஃப்ஐஆர் கொண்டு போய் கோர்ட்டில், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ராஜஸ்தானில் இந்த கேஸ் வருது. தீர்ப்பு என்ன வருது தெரியுமா? விடுதலை. ஏன்? பெரிய ஆட்கள் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேவலமான தீர்ப்பு. அதை சேலஞ்சு பண்ணி ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட்டில் இந்த வழக்கு, ராஜஸ்தான் வழக்கிலே இந்த வழக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி யூனிவர்சல் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்று 1948 இருக்கக்கூடிய அங்கே மற்ற கன்வென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் எடுத்து முதல் முறையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே விசாகா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் என்று ஒரு மாபெரும் வழக்கினை 1997 இந்திய தேசத்திலே கொடுக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பிற்கு பிறகு பாராளுமன்றத்தில் 20 வருடங்கள் போராடி இப்பொழுது நம்முடைய காலகட்டத்தில் 13 அவர்களுக்கு ஒர்க் பிளேஸ் ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் என்று செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட் என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். பணியிடங்களிலே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டம் என்பது இப்போ வந்திருக்கு. இப்போ எங்கள் ஹைகோர்ட்டில் ஐ எம் த மெம்பர் ஆஃப் தி கமிட்டி. ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜஸ் எங்கள் கூட இருப்பாங்க. என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால், அங்கே சப்ஜெக்ட் டு ஹைகோர்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கேர்ள், அதாவது யாராக இருந்தாலும் சரி, யார் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, சப்ஜெக்ட் டு செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் என்று சொன்னால் இம்மிடியட்டாக அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவனை நடவடிக்கை உடனடியாக, அது யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் அதை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்கு பின்னால் யார் இருக்கா? ஒரு பன்வாரி தேவி. எப்படி? ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி ரேப். சட்டம் வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 23 வருஷம். அதுதான் இன்றைக்கி எவாலுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடியதை பரிணாம வளர்ச்சி என்பது. இன்றைக்கி ஸ்டாக்கிங், வாயரிசம், ஆசிட் அட்டாக் எல்லாமே வர்றதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா? நிர்பயா. ஒரு உயிர் போயிருக்கிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே பல்வேறு உரிமைகளை நாம் பெறுவது நம்முடைய கடமை. நாம் முடியாது என்று சொன்னால் மூடத்தனம், முடியுமா என்று சொன்னால் மடத்தனம், முடியும் என்று சொன்னால் மூலதனம். நீ படுத்து கிடந்தால் பூமி உனக்கு படுக்கையாக இருக்கிறது, அதுவே நீ எழுந்து நடந்தால் உனக்கு பாதையாக இருக்கிறது. படுக்கை வேண்டுமா பாதை வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கின்றோம். நம்பிக்கை நார் மட்டும் நம் கையில் இருந்தால் உதிர்ந்த மலர்களும் கழுத்து மாலையாக கட்டிக்கொள்ளும். பெண்ணை உயர்த்துவோம், பெண்மை வளரும், அது ஒருபோதும் தோற்காது. நன்றி. இங்கு சிறப்பான முறையில் ஒரு தெளிவான விரிவான உரை நிகழ்த்தி முத்தலாக் சட்டம் முதல் போக்சோ சட்டம் வரை, விஷாகா வெர்சஸ் ராஜஸ்தான் வழக்கு மற்றும் நிர்பயா வழக்கு என்று பல்வேறு வழக்குகளை சுட்டிக்காட்டி ஒரு தெளிவான உரையை நிகழ்த்தி நம்மிடையே அமர்ந்திருக்கும் திரு சாமிதுரை ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.